Hello student, I am Ms. S.M. Pawar. In today's lectures, the subject of organizational behavior. Unit number first, basics of organizational behavior. तर आपल्या युनिट नंबर फर्स्टचे टायटल आहे बेसिक्स ऑफ ऑर्गनायझेशनल बिहेवियर. तर आज आपण या लेक्चर्समध्ये ऑर्गनायझेशनल बिहेवियरचे फाउंडेशन्स इट मीन्स मॉडेल्स कोणकोणती आहेत ओके ते आज आपण या लेक्चर्समध्ये पाहणार आहोत. तर ऑर्गनायझेशनल बिहेवियर ह्यांची हे 4 आयडेंटिकल मॉडेल्स आहेत. यांचा यूज हे बिझनेस ऑर्गनायझेशन आपल्या ऑर्गनायझेशनमधील एम्प्लॉयर्सना ते जास्तीत जास्त इफिशियन्सीने त्यांनी काम करावे यासाठी या मॉडेल्सचा काय केला जातो यूज केला जातो. दीज आर द 4 models of organizational behavior. The first model is the autocratic model, second is the custodial model, third is the supportive model, and last is the collegial model. Now let's see one by one. The autocratic model. What is meant by the autocratic model? This is probably the oldest model. Okay, the underlying basic assumption is that management is the best known of everything and employees know very little. It further assumes that employees are not enthusiastic about their work. Management should use power and force people to work. Managers command, give orders and expect employees to follow, to obey without asking any questions. If orders are not followed, employees will be penalized. Management should do the thinking and employees should only obey the orders. This traditional view of management leads to tight control over employees at work. The managerial orientation is official authority. Under autocratic model and conditions, the employee's orientation is obedience to a boss and not respect for a manager. The power of the boss is absolute and employees have dependency on their boss. The boss thinks that employees are giving minimum performance and therefore deserve to get minimum remuneration. The boss also thinks that employees have to satisfy their subsistence needs for which they are ready to give minimum performance. Employees giving higher performance are considered as exceptions. This model involves high human cost. It was very much used in the past. It was not a complete failure. Even today this model exists in varying degrees in some organizations. It is recommended to be used to face organizational crisis. General experience is that this model gives only moderate result. Better ways to manage emerge out of the combination of emerging knowledge about the needs of employees and changing values in society. The autocratic model. So this is the first model of organizational behavior. Okay, organizational behavior मधील फर्स्ट मॉडेल आहे दी ऑटोक्रॅटिक मॉडेल. हे ओल्डेस्ट मॉडेल आहे, हे एक जुने मॉडेल आहे. यामध्ये ओके मॅनेजमेंट एम्प्लॉयर्सना जास्तीत जास्त काम करावे ओके जास्त इफिशियन्सीने त्यांनी परफॉर्मन्स द्यावा त्यामध्ये इन्क्रीज व्हावे यासाठी ते मॅनेजर पॉवर ओके पॉवरचा यूज करून वर्कर्सना काम करायला फोर्स करीत असतात. ओके त्यांना वारंवार डॉमिनंट केले जाते जेणेकरून त्यांनी काम हे जास्त इफिशियन्सीने करावे. मॅनेजर्स काम करण्यासाठी ओके एम्प्लॉयर्सने जास्तीत जास्त काम करण्यासाठी त्यांना वारंवार ऑर्डर्स कमांड देत राहतात आणि अशी ऑर्डर्स एम्प्लॉयर्सना काही न बोलता ओके विदाऊट एनी आस्किंग क्वेश्चन्स ओके त्यांना हे ऑल रूल्स ऑर्डर्स फॉलो करणे गरजेचे असते. जर त्यांनी एम्प्लॉयर्सनी ऑर्डर्स फॉलो केल्या नाही तर त्यांना शिक्षा दिली जाते किंवा ते शिक्षेस पात्र ठरतात. त्यांना त्यासाठी पेनल्टी दिली जाते. यामध्ये मॅनेजमेंट ओके
ज्या काही गोष्टी जे काही डिसिजन्स घ्यायचे असेल तर तो फक्त एकटाच ओके मॅनेजमेंट हे फक्त स्वतःच घेत असतो. यामध्ये एम्प्लॉयर्सना या डिसिजन मेकिंगमध्ये ओके डिसिजन मेकिंग प्रोसेसमध्ये कोणत्याही प्रकारचे सहभाग करून घेत नाही, त्यांना इन्व्हॉल्व केले जात नाही. एम्प्लॉयर्सना फक्त त्यांचे ऑर्डर्स फॉलो करायचे असतात. ओके हा मॅनेजमेंटचा काय असतो आदेश असतो. यामध्ये एम्प्लॉयर्स हे त्यांच्या बॉसवरती डिपेंड असतात. जे बॉस काम सांगतील तेवढंच त्यांना ते काम करण्याचे एम्प्लॉयर्सना परमिशन असते. जर एखाद्या एम्प्लॉयर्सने ओके मिनिमम परफॉर्मन्स दिला असेल, थोडेच काम केले असेल, तर त्यासाठी मिनिमम रेम्युनरेशनच दिले जाते. ओके एम्प्लॉयर्सने जास्तीत जास्त काम करावे, ओके हायर परफॉर्मन्स द्यावे, यासाठी हे निश्चित केले जाते. असे एक्सेप्टेशन्स यामध्ये ठेवले जातात. टुडे दिस मॉडेल एक्झिस्ट इन वेरिंग डिग्रीज इन सम ऑर्गनायझेशन. इट इज रिकमेंडेड टू बी यूज टू फेस ऑर्गनायझेशन क्रायसिस. ज्या ऑर्गनायझेशनमधील वर्कर्स हे लेझी असतात, आळशी असतात, त्यांच्यासाठी हे ऑटोक्रॅटिक मॉडेल उपयुक्त असते. की या ऑटोक्रॅटिक मॉडेल हे जुने मॉडेल आहे. यामध्ये मॅनेजमेंट एम्प्लॉयर्सने जास्तीत जास्त काम करावा, जास्तीत जास्त इफिशियन्सीने परफॉर्मन्स द्यावा, यासाठी पॉवरचा यूज करतात. यामध्ये वर्कर्सना वारंवार डॉमिनंट केली जाते काम करण्यासाठी. ओके त्यामुळे यामधील इन्व्हायरमेंट हे डॉमिनंट इन्व्हायरमेंट असते. And this is the first and oldest model of the organizational behavior. Now let's see the second model of organizational behavior. It is a custodial model. तर custodial model काय आहे ते आपण पाहूया. तर the custodial model, this model emerged out of the attempt to remove the weaknesses of the autocratic model. ओके ऑटोक्रॅटिक मॉडेलमध्ये जे काही विकनेसेस होत्या, जे काही कमजोरी होत्या, ते दूर करण्यासाठी ओके त्याच्यामधील जे विकनेसेस होत्या, ते कमजोरी होत्या, ते दूर करण्यासाठी या कस्टोडियल मॉडेल उदयास आली. ओके त्यानंतर एम्प्लॉईज एक्सपिरियन्स्ड इनसेक्युरिटी, फ्रस्ट्रेशन्स अँड ॲग्रेशन टुवर्ड्स देअर बॉस. They did not talk back to their boss, but their suppressed feelings and anger found outlet in the form of disputes with family members and neighbors. त्या ऑटोक्रॅटिक मॉडेलमध्ये काय व्हायचं आहे, तर जे काही बॉस सांगेल, जे काही ऑर्डर्स देतील तेच एम्प्लॉयर्सना ऑर्डर्स फॉलो करायला लागायच्या. त्यांच्या जे काही कमांड्स होत्या ते त्यांना फॉलो करायला लागायच्या. त्यामुळे ते बॉसला कोणत्याही प्रकारचे क्वेश्चन्स किंवा उलट उत्तरे देत नव्हती. आणि त्याच्याबद्दल ओके मॅनेजरबद्दल जो काही राग असेल तो राग त्यांच्या घरी जाऊन त्यांच्या फॅमिली मेंबर्सवरती तो राग ओके शेजाऱ्यांवरती तो राग काय व्हायचा, तर त्यांच्यावरती राग तो निघायचा. त्यामुळे हे कस्टोडियल मॉडेल क्रिएट झाले. ओके याची निर्मिती झाली. तर या कस्टोडियल मॉडेलमध्ये जे आपल्या ऑर्गनायझेशनमध्ये एम्प्लॉयर्स असतात ओके त्यांना याच्यामध्ये जास्तीत जास्त मोटिवेट केले जाते. तर हे मोटिवेट त्यांना पैशाच्या स्वरूपात केले जाते. तर त्यांना एम्प्लॉयर्सना सॅटिस्फाय होण्यासाठी यामध्ये प्रयत्न केले जातात. त्यामुळे त्यांना सॅलरी, पेन्शन, अलाउन्सेस अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे अलाउन्सेस यामध्ये दिले जातात. The progressive employers thought about the way to develop better employee satisfaction and security. यामध्ये एम्प्लॉयर्सना जास्तीत जास्त सेक्युरिटी ओके सुरक्षितता आणि समाधान या मॉडेलनुसार त्यांना जास्तीत जास्त मिळत असते. अ कस्टोडियल मॉडेल टूक बर्थ व्हेन एम्प्लॉयर्स and unions and government started taking care of the security needs of workers. Employee security remains a high priority for lakhs and crores of workers. A successful custodial model depends on economic resources. Okay, जर हे कस्टोडियल मॉडेल सक्सेसफुल करायचे असेल तर ते इकॉनॉमिक रिसोर्सवरती काय आहे, डिपेंड आहे, अवलंबून आहे. An organization cannot follow this model if it lacks money to provide benefits to the employees. This model leads to employees' dependency on the organization. हे मॉडेल ऑर्गनायझेशनवरती अवलंबून आहे. जर ऑर्गनायझेशनमध्ये जास्तीत जास्त पैसा असेल, मनी असेल,
तर हे कस्टोडियल मॉडेल उपयुक्त आहेत एम्प्लॉईजसाठी. दिस मॉडेल कॅन कीप द एम्प्लॉईज हॅपी अँड कंटेंटेड. ओके, या मॉडेलचा बिझनेस ऑर्गनायझेशनमध्ये यूज केला तर त्याच्यातून जे काही आपले वर्कर्स असतात, एम्प्लॉईज असतात, ते हॅप्पी असतात. ओके, बट इट कॅनॉट मोटिवेट देम स्ट्रॉंगली. पण जरी त्यांना आपण अशी हेल्प केली, त्यांना मोटिवेट केले, तरी त्यातून ते मोटिवेट, ओके, देम स्ट्रॉंगली कॅनॉट मोटिवेट देम स्ट्रॉंगली. They may give only passive cooperation. The potentials of people are not converted into excellent performance. जरी त्यांना मोटिवेट केले तरी त्यांचा परफॉर्मन्स हा काही चेंज होत नसतो, ते एक्सलंट परफॉर्मन्स देतच नसतात. A series of studies at the University of Michigan in the 1940s and 1950s reported that the happy employees is not necessarily the most productive employees. Okay, the University of Michigan in 1940s and 1950s reported. जी युनिव्हर्सिटी होती मिशिगनची, त्याने 1940 आणि 1950मध्ये जो रिपोर्ट प्रेझेंट केला त्यामध्ये त्यांनी असे सांगितले आहे की जे एम्प्लॉयर्स ते हॅप्पी असतात, ओके, ते जास्त प्रोडक्टिव्ह एम्प्लॉय असतील असे नाही. ओके, हॅप्पी एम्प्लॉईज इज नॉट नेसेसरली द मोस्ट प्रोडक्टिव्ह एम्प्लॉई. This model is not totally worth discarding. It is a mistake to presume that the final answer is obtained in this model. People continue their efforts to find something better in addition to previous model. हे मॉडेल कर्मचाऱ्यांच्या संस्थांवर अवलंबून असलेल्या गोष्टींवर अवलंबून असते. हे मॉडेल कर्मचाऱ्यांना, ओके, जे काही एम्प्लॉयर्स असतात त्यांना आनंद आणि सॅटिस्फाय ठेवू शकते, परंतु ते त्यांना जोरदारपणे काम करण्यासाठी प्रवृत्त करू शकत नाही. ते केवळ, ओके, निष्क्रिय सहकार्य देतात. जी काही लोकांची क्षमता असते ती उत्कृष्ट कार्यक्षमतेवर रूपांतरित होत नाही. या मॉडेलमध्ये जी एम्प्लॉयर्सची काम करण्याची इफिशियन्सी पॉवर असते तर ती याच्यामध्ये कन्व्हर्टेड होत नाही. त्याचबरोबर हे इकॉनॉमिक रिसोर्सवरती डिपेंड असते. याच्यामध्ये जे एम्प्लॉयर्स असतात त्यांना पैशाच्या स्वरूपात मोटिवेट केले जाते, त्यांना सॅलरी, पेन्शनचे वेगवेगळ्या प्रकारचे अलाउन्सेस दिले जातात, जेणेकरून एम्प्लॉयर्स काय व्हावा, सॅटिस्फाईड व्हावा आणि त्यांनी जास्तीत जास्त इफिशियन्सीने परफॉर्मन्स द्यावा. यासाठी या कस्टोडियल मॉडेलमध्ये असे प्रयत्न केले जातात. ऑटोक्रॅटिक मॉडेलमध्ये ज्या काही कमजोरी होत्या, विकनेसेस होत्या, ते भरून काढण्यासाठी या कस्टोडियल मॉडेलची काय झाली, निर्मिती झाली, क्रिएट झाला. ओके, कस्टोडियल मॉडेलमध्ये एम्प्लॉयर्स हे मॅनेजर्सना उलट उत्तर देत नाहीत, तर ते त्यांना व्यवस्थितच चांगल्या पद्धतीनेच बोलत असतात. त्यानंतर या मॉडेलमध्ये, ओके, कर्मचाऱ्यांचे अधिक चांगले समाधान आणि सुरक्षितता विकसित करण्याचा काय केला, विचार केला. नाव लेट्स सी द थर्ड मॉडेल ऑफ organizational behavior. It is the supportive model. Supportive model, what is meant by supportive model? The supportive model is built up on leadership instead of power or money. Okay, the supportive model is built up on leadership instead of power or money. तर ऑटोक्रॅटिक मॉडेलमध्ये एम्प्लॉयर्सने जास्तीत जास्त परफॉर्मन्स द्यावा यासाठी पॉवरचा यूज केला जात होता. त्याचबरोबर कस्टोडियल मॉडेलमध्ये एम्प्लॉयर्सने हायर परफॉर्मन्स, ओके, इफिशियन्सीने काम करावे यासाठी त्यांना मनी, ओके, हे मनीचा यूज करून, इकॉनॉमिक रिसोर्सचा यूज करून त्यांना काय केले जाते, मोटिवेट केले जात होते. बट या सपोर्टिव्ह मॉडेलमध्ये पॉवर और मनी यांचा कोणत्याही प्रकारचा यूज न करता लीडरशिपवर काय आहे, जास्त डिपेंडंट आहे. याच्यामध्ये लीडरशिप, ओके, जो काय मॅनेजर आहे तो या वर्कर्सचा लीडर म्हणून काम करत असतो. ओके, त्यांना गाईड करणे, योग्य ती दिशा देणे, ओके, काम करण्यासाठी त्यांना प्रवृत्त करणे, त्यांच्या जे काही अडीअडचणी असतील ते सोडवण्यासाठी हा मॅनेजर त्या एम्प्लॉयर्सचा कोण बनतो, लीडर बनतो आणि ते सर्वजण एकत्र येऊन व्यवस्थितपणे काम करावे यासाठी या सपोर्टिव्ह मॉडेल ऑर्गनायझेशनमध्ये यूज केली जातात. तर द सपोर्टिव्ह मॉडेल इज बिल्ट अप ऑन लीडरशिप इन्स्टेड ऑफ पॉवर और मनी. या सपोर्टिव्ह मॉडेलमध्ये पॉवर और मनी यांना इन्स्टेल करण्यासाठी, ओके, लीडरशिपवर तयार होते. The manager as a leader assumes that employees are not by nature
passive and resistant to organizational needs. If they are passive and resistant to the needs of organization, it is the result of lack of adequate support from management. This model leads to a feeling of participation and task involvement in the organization. यामध्ये एम्प्लॉयर्सना ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या जातात. ओके, मॅनेजर्सने एम्प्लॉयर्सना सपोर्ट करत असतो. ओके, त्यांना वेगवेगळ्या ऑपॉर्च्युनिटीज निर्माण केले जातात, क्रिएट केले जातात, जेणेकरून त्यांनी हायर इफिशियन्सीने काम करावे. त्यामुळे हा मॅनेजर असतो तो त्यांचा लीडर बनतो आणि त्यांना वारंवार सपोर्ट करत असतो. This model tends to be more useful in developed countries because it against employees drives towards a wide range of needs. ज्या काही डेव्हलप कंट्री आहे, ओके, डेव्हलप कंट्रीमध्ये ज्या काही ऑर्गनायझेशन्स आहेत त्यांच्यासाठी हे सपोर्टिव्ह मॉडेल अत्यंत उपयुक्त आहे. या मॉडेलमध्ये ओके एम्प्लॉयर्स जे काही काम करतात त्यांच्यावरती सुपरवायझिंग करण्याची गरज पडत नाही किंवा त्याच्यावर सुपरवायझिंग केले जात नाही. त्यांच्यावर विश्वास ठेवला जातो की तुम्ही जे काही काम करता ते अगदी योग्य आणि हायर इफिशियन्सीने काम करता असे लीडरचा यांच्यावरती विश्वास असतो, एम्प्लॉयर्सवरती विश्वास असतो आणि एम्प्लॉयर्सची अशा प्रकारे ते हेल्प करत असतात. तर सपोर्टिव्ह मॉडेलमध्ये मॅनेजर एम्प्लॉयर्सना जास्तीत जास्त प्रमाणात हेल्प करून सपोर्ट करून त्यांनी त्यांची इफिशियन्सी पॉवर वाढवावी यासाठी प्रयत्न केले जातात. Now let's see fourth model of organizational behavior. This is the last and fourth model of the organizational behavior, the collegial model. The collegial model म्हणजे काय? तर this is an extension of the supportive model. Supportive मॉडेलला एक्सटेन्शन करण्यासाठी हे collegial मॉडेल काय झाले? क्रिएट झाले, त्याची निर्मिती झाली. The term collegial denotes a body of persons having a common purpose. इट इज अ टीम कन्सेप्ट. ओके, या कॉलेजियल मॉडेलमध्ये टीम कन्सेप्टचा काय केलं जातो? यूज केला जातो. ह्या कॉलेजियल मॉडेलमध्ये टीम कन्सेप्ट क्रिएट झाली, निर्माण झाली. द मॉडेल वॉज टेस्टेड इन रिसर्च लॅबोरेटरीज अँड सबसिक्वेंटली इट वॉज इंट्रोड्यूस इन अदर वर्क सिच्युएशन. द इंटरनल environment suitable for this model consists of unprogrammed work, intellectual jobs and job freedom. Under this model, the management builds a feeling of partnership with employees. ऑटोक्रॅटिक मॉडेलमध्ये पॉवरचा यूज केला जातो. ओके, कस्टोडियल मॉडेलमध्ये इकॉनॉमिक रिसोर्सेस ओके ते मनी मॅनेजर ओरिएंटेशनवरती अवलंबून आहे. त्याचबरोबर थर्ड मॉडेल आपल्या इथे सपोर्टिव्ह मॉडेलमध्ये लीडरशिप. ओके, मॅनेजर हा त्यांचा लीडर बनून त्यांनी जास्तीत जास्त इफिशियन्सीने काम करावे यासाठी प्रयत्न केले जातात. आणि या कॉलेजियल मॉडेलमध्ये पार्टनरशिप. ओके, पार्टनरशिप ही कन्सेप्ट यूज करून एम्प्लॉयर्स करून काम करून घेतले जाते. की अंडर दिस मॉडेल द मॅनेजमेंट बिल्ड्स अ फिलिंग ऑफ पार्टनरशिप. तर त्या एम्प्लॉयर्सना आपण पार्टनर्स आहोत अशी भावना निर्माण करून देण्याचे काम हे मॅनेजमेंट करत असते. दे फील दॅट दे आर सिग्निफिकंट अँड युजफुल अशी फील. ओके, आपण एम्प्लॉयर्स ह्या कंपनीचे कोण आहोत? पार्टनर्स आहोत अशी फील निर्माण करून त्यांना हे जास्तीत जास्त इम्पॉर्टन्स आणि युजफुल आहे बिझनेस ऑर्गनायझेशनसाठी. ओके, त्याचबरोबर मॅनेजर्स आर एक्सपिरियन्स ॲज जॉईंट कॉन्ट्रीब्युटर्स रॅदर दॅन अ बॉसेस. द मॅनेजरल ओरिएंटेशन इज टुवर्ड्स टीमवर्क. याच्यामध्ये टीमवर्क ओके सगळे मिळून एकत्र सहभागी होऊन याच्यामध्ये काम केले जाते. ओके, दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ द टीमवर्क. मॅनेजमेंट इज लाईक अ कोच दॅट बिल्ड्स अ बेटर टीम. मॅनेजमेंट हे कोण असतं? तर एक कोच असतो आणि ते एम्प्लॉयर्स असतात, ते टीम असतात. तर या टीमचा जास्तीत जास्त इफिशियन्सीने काम कसे करावे यासाठी हा कोच त्यांना काय करत असतो? मोटिवेट करत असतो. एक पार्टनर्स असल्यासारखा त्यांना मोटिवेट करत असतो. द एम्प्लॉयज रिस्पॉन्ड बाय बिईंग मोर रिस्पॉन्सिबल. दे डेव्हलप सेल्फ डिसिप्लिन. ओके, त्यांच्यामध्ये सेल्फ डिसिप्लिन डेव्हलप होत असते. दे एन्जॉय अ सेन्स ऑफ फुलफिलमेंट अँड अचीव सेल्फ ॲक्च्युलायझेशन अँड ऑल दिस कॅन लीड टू मॉडरेट इथून सायन्स अँड देअर परफॉर्मन्स. मॅनेजमेंटने जे एम्प्लॉयर्स आहेत त्यांना भागीदार ओके पार्टनरशिपची फील करून दिली जाते. त्यांना स्वयंशिस्त ओके यानुसार डेव्हलप होत असते.
त्याचबरोबर ही एक टीम कन्सेप्ट आहे. याच्यामध्ये सर्व एम्प्लॉयर्सना एकत्र करून त्यांना आपण या ऑर्गनायझेशनचे पार्टनर्स आहोत असे फील करून ते काम करून घेत असतात. दिस इज द युजफुल अँड हेल्पफुल मॉडेल ऑफ द ऑर्गनायझेशनल बिहेवियर. तर अशा प्रकारे आज आपण ऑर्गनायझेशनल बिहेवियरची कोणकोणती मॉडेल्स आहेत ते पाहिली. याच्यामध्ये दी ऑटोक्रॅटिक मॉडेल, कस्टोडियल मॉडेल, सपोर्टिव्ह मॉडेल आणि दी कॉलेजियल मॉडेल यांचं आपण स्टडी केलेला आहे. तर ऑटोक्रॅटिक मॉडेलमध्ये एम्प्लॉईजने जास्तीत जास्त इफिशियन्सीने काम करावे, त्याच्यासाठी त्यांना पॉवर मॅनेजमेंट पॉवरचा यूज करून केला जातो. त्याचबरोबर एम्प्लॉयर्सना जास्तीत जास्त ऑर्डर्स अँड कमांड देऊन त्यांच्याकडून काम करून घेतले जाते. त्याच्यामध्ये डॉमिनंट एन्व्हायरमेंट निर्माण होत असते आणि तेथील एम्प्लॉयर्स हे मॅनेजमेंटचे रिस्पेक्ट करत नाही, त्यांना कोणत्याच प्रकारचा आदर देत नाही. त्यांनी जे काही त्यांना ऑर्डर्स दिल्या असतील तेवढंच ते कंप्लीट करण्याचा प्रयत्न करीत असतात. त्यांनी जास्तीत जास्त हाय इफिशियन्सीने काम करण्यासाठी मॅनेजमेंट या पॉवरचा यूज करतात. द कस्टोडियल मॉडेलमध्ये एम्प्लॉयर्स सॅटिस्फाय व्हावे, समाधानी व्हावे आणि समाधान राहून जास्तीत जास्त काम करावे यासाठी त्यांना मनी पैशाच्या स्वरूपात त्यांना हेल्प केली जाते. त्याच्यामध्ये इकॉनॉमिक रिसोर्सेसचा वापर केला जातो आणि एम्प्लॉयर्सची इफिशियन्सी वाढवण्याचा प्रयत्न केला जातो. द सपोर्टिव्ह मॉडेलमध्ये काय केले जाते, तर सपोर्टिव्ह मॉडेलमध्ये जे काय आपले एम्प्लॉयर्स असतात त्यांच्यावरती जे मॅनेजर असतो तो लीडर बनून काम करून घेत असतो. तो त्यांचा नेता बनतो. एम्प्लॉयर्सच्या ज्या काही अडीअडचणी असतील, ज्यांचे काही प्रॉब्लेम्स असतील ते सॉल्व्ह करून त्यांची जास्तीत जास्त इफिशियन्सी कशी वाढवण्यात येईल याच्यावरती भर दिला जातो. त्याच्यामध्ये एम्प्लॉयर्सना जास्त मोठ्या प्रमाणात ऑपॉर्च्युनिटीज निर्माण केले जातात. मॅनेजर हा एम्प्लॉयर्सला वारंवार काय करत असतो तर सपोर्ट करत असतो. त्याचबरोबर एम्प्लॉयर्सना ते जे काही परफॉर्मन्स करतात त्याच्यावरती कोणत्याही प्रकारचं सुपरवायझिंग केले जात नाही. त्यांच्यावर अत्यंत विश्वास ठेवला जातो, बिलीव्स ठेवला जातो की तुम्ही जे काही काम करताय ते योग्य आणि हाय इफिशियन्सी काम करताय असे त्यांच्यावरती विश्वास ठेवला जातो. त्याच्यावरती कोणत्याही प्रकारचं सुपरवायझिंग केले जात नाही. आणि या कॉलेजियल मॉडेलमध्ये पॉवर, मनी और लीडरशिप या तिघांमधील कोणाचाही यूज न करता याच्यामध्ये पार्टनरशिप या कन्सेप्टचा काय केला जातो, यूज केला जातो. आपण सगळेजण या ऑर्गनायझेशनचे कोण आहोत, पार्टनर्स आहोत. त्यासाठी आपण हाय इफिशियन्सीनी काम करणे आवश्यक आहे असे त्याच्यामध्ये समजले जाते. मॅनेजमेंट जे एम्प्लॉयर्स आहेत त्यांना भागीदार पार्टनरशिपची फील करून दिले जातात. त्याच्यामुळे त्यांना हे सेल्फ डिसिप्लिन डेव्हलप होत असते. त्याचबरोबर याच्यामध्ये टीम कन्सेप्ट क्रिएट होत असते. हे सपोर्टिव्ह मॉडेलला एक्सटेन्शन करण्यासाठी हे कॉलेजियल मॉडेलची काय झाली, निर्मिती झाली. अंडर दिस मॉडेल मॅनेजमेंट बिल्ड्स अ फीलिंग ऑफ पार्टनरशिप विथ एम्प्लॉईज. अशा प्रकारे आज आपण हे 4 मॉडेल्स पाहिली आहेत. थँक्यू.